شہر قائد کے مسائل کے حل کے لیے وفاق اور سندھ ہم آواز، سیاسی رنجشیں بھلا دیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر اسد عمر کی اہم ملاقات۔ کراچی اور سندھ کے مسائل کے حل کے لیے 6 رکنی کمیٹی قائم، کمیٹی صوبائی اور وفاقی نمائندوں پر مشتمل ہوگی۔ سندھ میں جو حکومت ہے، صوبائی حکومت جو ہے، ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں، شدید سیاسی اختلافات ہیں، لیکن ترقیاتی کام کے اندر سیاست کوئی نہیں ہے۔ مل کر عوام کی بہتری کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ہم کرتے رہیں گے۔ لوگوں کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات نہ پیدا ہو، اس کا احتسابی عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، اب مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی پریس کانفرنس، کہا کوشش ہوگی باہمی مشاورت کے ساتھ کام کریں، مگر ان کاموں کا احتسابی عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ سندھ حکومت سے شدید اختلافات ہیں، سمجھوتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صاف پانی کا مسئلہ، نکاسی آب بھی درد سر، ٹوٹی سڑکیں، خستہ حال عمارتیں، تجاوزات کی بھرمار اور گندگی کے ڈھیر۔ کراچی کے لیے قائم 6 رکنی کمیٹی کو 6 بڑے چیلنجز کا سامنا، کیا مسائل حل ہو پائیں گے؟ کمیٹی کا کراچی میں گرین، بلو اور اورنج لائن سمیت K4 منصوبے پر بھی کام کرنے کا عزم۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی نے صوبے میں گورنر راج کا امکان ظاہر کر دیا۔ کہتے ہیں وفاق آرٹیکل 149 کا استعمال کر سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور MQM نے اداروں کو تباہ کر دیا، اس تباہی میں مصطفیٰ کمال کا بھی ہاتھ ہے۔ بلدیاتی نظام کی درستگی تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ بھی کہا وزیر اعلیٰ سندھ نفرت کی سیاست کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی PTI حکومت پر تنقید، کہا مافیاز وزیر اعظم کے آس پاس بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا تھا خودکشی کر لوں گا، قرضہ نہیں لوں گا۔ موجودہ حکومت نے 10 کھرب سے زیادہ قرضہ لیا۔ اتنا قرضہ لینے کے باوجود کراچی کو 162 ارب روپے نہیں ملے۔ حکومت نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ سوال کیا کون سا کرکٹر ہے جو 2 سال تک نیٹ پریکٹس کرتا ہے؟ چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال کی سندھ حکومت کے اقدامات پر تنقید، کہا 18ویں ترمیم کے بعد وزرائے اعلیٰ ڈکٹیٹر بن گئے۔ صوبائی خود مختاری کے نام پر ایک شخص کو بااختیار کر دیا گیا۔ بتایا جائے کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیوں نہیں کیے جا رہے، صوبے PFC ایوارڈ کیوں نہیں دے رہے۔ ایسی حکمرانی سے ملک نہیں چل سکتا۔ کپتان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، PTI احتساب کے بیانیے پر آئی تھی۔ عمران خان نے کرپشن ختم کی، یہاں بیٹھے وزراء پر بھی کرپشن کا کوئی داغ نہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی گھن گرج، وزیر اطلاعات شبلی فراز بولے خوشحالی کا دور شروع ہو چکا، عوام ہمارے ساتھ ہے، سازشوں کو شکست دیں گے۔ مراد سعید نے واضح کر دیا کہ حکومت احتساب، شفافیت اور میرٹ کے لیے کوشاں ہے۔ معیشت کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو اسٹیک ہولڈر بنانا ہوگا، وزیر اعظم کی عثمان ڈار اور حفیظ شیخ سے گفتگو۔ کامیاب جوان پروگرام پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، کہا رقم کی تقسیم میں میرٹ اور شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ نون لیگ کی جانب سے حکومتی پالیسیوں پر تنقید، مفتاح اسماعیل کہتے ہیں تحریک انصاف نے پہلے ہی سال قومی انکم کم کی، اس سال قومی انکم کو منفی کر دیا۔ کھانے پینے کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، حکومت ہر الزام مافیا کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ ہم نون لیگ کے 5 سال کا حساب دینے کو تیار ہیں، خان صاحب اپنے دور کی تحقیقات کرائیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے تحریک انصاف کی حکومت کو ناکام ترین قرار دے دیا۔ کہتے ہیں حکومت نے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کیا، حکومتی کارکردگی عوام کے چہروں سے آیا ہے۔ قرضے پر قرضہ لیا جا رہا ہے، 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ 2 سال حکومت نے ضائع کر دیے۔ پاکستان میں 3 ماہ کے دوران 15 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار ہوئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ جاری کر دی، 6 ماہ میں مزید 22,58,000 نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے 3 ماہ کے دوران ایشیائی ممالک میں مجموعی طور پر 1 کروڑ نوجوان بے روزگار ہو سکتے ہیں۔
कराची को वफाक के हवाले करने की बातें, पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज। सिंध भर में एहतजाजी रैलियां निकल पड़ी। मुख्तलिफ शहरों में धरने, वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे। शुरका ने मुतालबा किया सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें बंद की जाएं। वफाक को कराची की इतनी फिक्र है तो फंड्स जारी कर दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात, पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। शराब लाइसेंस केस में वज़ीर आला पंजाब नैब को मुतमईन करने में नाकाम। नैब की जानिब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को दोबारा तलब किए जाने का इम्कान। उस्मान बुज़दार ने 18 अगस्त को 4 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया था। वज़ीर आला पंजाब की नैब पेशी पर फवाद चौधरी का रद्द अमल। प्रोग्राम फैसला आपका में बोले, वज़ीर आला पंजाब को इस तरह बुलाना तौहीन है। जब तक उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है वो काम करेंगे। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर बोले कि उस्मान बुज़दार को एक गांव के पटवारी नहीं, पंजाब का सूबा चला रहे हैं। जब अपने वज़ीर आला की बारी आई तो कहते हैं अफसोस की बात है। पाकिस्तान में कोरोना के पर कटने लगे। केसेस में कमी, मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 12,116 रह गई। 24 घंटे में मजीद 613 केसेस और 11 अमवात रिपोर्ट। मजमूई तौर पर अमवात 6,201 हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण बिस्वा और मैं हूं मुनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक और सिंध हम आवाज। सूबे और वफाक के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 6 रुकनी कमेटी कायम। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कराची के मसले पर सियासत नहीं होगी। नाले कचरे से भरे हैं, तजावुजात की भरमार है, सड़कों का भी बुरा हाल है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर की हालत देखकर अफसोस होता है। अमीनुल हक ने कहा कराची में ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज लाइन समेत K4 मंसूबे पर भी काम होगा। कराची के मसाइल का हल कैसे निकाला जाए, वफाक और सिंध सियासी रंजिशें भुलाकर एक पेज पर आ गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वजीर असद उमर के दरमियान अहम मुलाकात। कराची और सिंध के मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम हो गई। आज मुझे खुशी है कि उसके ऊपर हम एक इत्तफाक राय के ऊपर आ गए हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो लीड कर रहे थे सिंध के डेलीगेशन को। ये हमारी शायद तीसरी मुलाकात थी और मंदरजा झैल चीज़ों के ऊपर इत्तफाक राय हुआ है। 6 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। असद उमर ने कहा कराची के मसले पर सियासत नहीं होगी, नाले कचरे से भरे हैं, तजावुजात हटाने का भी काम है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर की सड़कों का बुरा हाल है। अगर काम करना चाहते हैं तेजी से और लोगों के मसाइल जल्द अज जल्द हल करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम हुकूमतें जो हैं जिनके पास ये इख्तियारात हासिल हैं वो मिलकर आपस में काम करें। सिंध में जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत जो है, उनके साथ सियासी इख्तलाफात हैं, शदीद सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन तरक्याती काम के अंदर सियासत कोई नहीं है। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज लाइन समेत K4 मंसूबे पर भी काम होगा। यकीनन हम वफाक हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने NDMA की टीम को रवाना किया, उसने टेक केयर किया और सबने देखा कि बारिश का जब दूसरा स्पेल आया तो कराची की सूरत हाल वो नहीं थी जो पहले थी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, K4 का सिस्टम है, जो कराची के वहाँ पानी के बूंद बूंद को तरसते हैं। ग्रीन लाइन के साथ साथ ब्लू लाइन की भी बात की गई है, ऑरेंज लाइन की भी बात की गई है ताकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर से बेहतर हो सके। असद उमर ने बताया वफाक और सिंध के दरमियान अगली मीटिंग हफ्ते के रोज कराची में होगी। कराची के हवाले से अहम फैसले करने वाले हैं, हालात अब बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ साफ बता दिया। गुज़िश्ता रोज़ निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि कराची का मसला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना होना है। कराची के लोकल सिस्टम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है।